शुरू हो जाता है। मारू राग दे विच बाणी आरंभ हुंदी है बाबा कबीर जी महाराज दी। 4 पदियां दा शब्द है। कोशिश आपां करांगे 15 मिनट अपने कोल हन, संखेप दे विच आपां इस शब्द नूं साझा कर लईए। मारू राग दे संबंध च मैं 1-2 बेनती आप जी नाल कर देवां। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर मारू राग दा 21वां नंबर है ते मारू राग नूं गाउण दा समां 2 तरीकिਆਂ दा मन्निया गया। जे आम आपां दिनां दे समय दे पक्ष तों वेखीए फिर मारू राग दे गाउण दा समां दिन दा 3जा पहर है ते दूजा वेला जदों जंग युद्ध लग्या होवे उदों मारू राग गाया जांदा, जां फिर जदों कोई चलाणा कर जावे उस वेले मारू राग गाया जांदा वा। मारू राग दा संबंध विजोग दे समय दे नाल है, मतलब जिहड़ी अपनी किसी दा शरीर करके विछोड़ा पैंदा वा वो जिहड़ा समा हुंदा उहदे नाल संबंध है मारू राग दा। उस वेले मारू राग किसी भी समय गाया जा सकदा, जंग युद्ध विच किसी भी समय गाया जा सकदा। उंज मारू राग नूं गाउण दा समां जो है वो दिन दा 3जा पहर है। 3जे पहर ते मारू राग गाया जांदा वा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर मारू राग 999 अंक नंबर तो शुरू हुंदा है ते 1106 अंक नंबर तक मारू राग जांदा है। 1107 तो तुखारी राग आरंभ हो जाता है। मारू राग दे विच पातशाहां दी बाणी भी आपां नूं मिल जांदी ते भगतां दी बाणी भी प्राप्त हुंदी है। भगतां दे विचों आरंभ दे विच बाबा कबीर जी दी बाणी दर्ज कीती गई है ते बाबा कबीर जी महाराज दी बाणी दा जो पहला शब्द है उसनूं आपां यतन करदे हां संखेप दे विच साझा कर लईए। इसे तरह आपां अपनी मन बिरती नूं बनाउणा करिए जी। राग मारू बाणी कबीर जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िया कबन कमत तुम लागे, बुढ़ो गए परबार सकल स्यों, राम न जपो अभागे रहाओ। राग मारू बाणी कबीर जीओ के। मारू राग है, कबीर जी का शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद की मोहर छाप गुरु साहब ने ला दी। भाई इस शब्द के अंदर बाणी के अंदर जिथे जिथे परमात्मा की गल होएगी उनका स्वरूप एक ओंकार करके जानना है। वो सदैव काल सत है ते गुरु की कृपा राही उसकी प्राप्ति हुंदी है। बाबा कबीर जी अगे किसी पंडित नूं मुखातब हो के कह रहे ने, पंडिया कबन को मत तुम लागे। हे पंडित जी केड़ी भैड़ी मत्ते तुसी लगे पे हो। ये क्यों आखिया? बूढ़ोंगे परिवार सकल स्यों राम ना जपो अभागे। हे अभागे, अभागे का अर्थ होंदा माड़े भागां वाला। ऐ माड़े भागां वाले तू तो इउं लगदा भी टब्बर समेत डुबेगा। अगले ने पूछया होना क्यों जी? कहंदे राम ना जपो, तुसी राम नहीं जप रहे, परमेश्वर का नाम नहीं जप रहे, तुसी ते कर्म कांडां च उलझे पए हो ते कर्म कांडां दे विच ही लोकां नूं उलझा रहे हो। तुसी ना आप परमेश्वर का नाम जप रहे हो ते ना ही अगे परमेश्वर का नाम जपण दी सोझी दे रहे हो। इसलिए कबन को मत तुम लागे। ये जिहड़ी कुमत आ ना, कुचाली आ जिहड़ी रब जी का नाम छड्ड के होर पासे लगन वाली, इनू महाराज जी ने कुचाल मन्निया वा, कुमत मन्निया है। ते जिहड़े इस मार्ग ते चल रहे हन उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी डुबे हुए मनदे हन। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। बाबा कबीर जी पंडित जी नूं कह रहे ने, जिवें अज आपां किसी सिख नूं कहीए भी भाई ग्रंथ ते बहुत पढ़दा वा, रब दा नाम ते जपदा नहीं, ते तेरा पढ़ना इउं है जिवें खोते दे उपर चंदन दी लकड़ लदी होवे। बाबा कबीर जी कहंदे वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। कहंदे भाई वेद पुराण पढ़ ले तां की हो गया? कहंदे जी की गल? खर चंदन जस भारा। खर दा अर्थ खोता। जिवें खोते दे उपर चंदन दियां लकड़ां लद लईए ना, खोते लई ते ओह भार आ। खोते लई चंदन दा कोई अर्थ नहीं है। खोते नूं विचारे नूं की पता चंदन की हुंदा, सुगंधी की हुंदी, कीमत की हुंदी इहदी। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਰ ही ਢੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। पंडित जी ਤੁਸੀਂ भी भार ही ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ समझिया तो कुछ भी नहीं ग्रंथां नूं पढ़ के। ਤੇ जे ਆਪਾਂ एक गुरसिख नूं कहीए ਗਿਆਨੀ जी खिमा करनी भार ही ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ, समझिया की है तुसीं पढ़ के।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰ ਐਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਮੰਤਰ ਐਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਬਾਣੀ, ਕਈ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਰਗਾੜੀ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੇਠਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਜਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਵੇਸਲੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਣ, ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਰੇ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੈਸਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ, ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਦੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪਾਓ, ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ। ਜੀ ਵਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਸਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਬਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਵਧੋ, ਸੁਣੋ, ਜੀ ਵਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ। ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰ ਥਾਪਾ, ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੀ ਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨੀ ਕਹੀਏ? ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਜੀ, ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਜੇ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁੱਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਬਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੋਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕੈ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨ ਬੁਝਾਓ, ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਚਰਨ ਥਿਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਬੁਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚਾਓ, ਜਨਮ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਚੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੈਸੇ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੇ
ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਉ ਪੁੱਛੋ ਜਾਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਮ ਛੂਟਾ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਮ ਛੂਟੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਭਾਈ। ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੁੱਬੇ ਕੇ ਡੁੱਬੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਸੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਤਾੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਾ ਪੁੱਛੋ ਭਜਾਈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਰਮ ਛੂਟੋ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।